Hello everyone, welcome to Just Listen. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இன்னைக்கு நான் கவர் பண்ணியிருக்கிறது வெறும் நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு see in detail. Let me get into the concept. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட், அதாவது வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். So production management or operation management are nearly a similar process. So enna process anga actually nadakuduna transformation process. Transforming process means from input to output and madri enna operations avanga pandrango, right? Raw materials eduthu vandha adu value added product ah maathravayum they are doing the transformation process. So operations management it is one of the subsystem of the organization because they are doing the transformation process in a controlled manner. Controlled manner eppadi pandranga, they are following the policies, rules and regulations of the organization. So this is the introduction part. Operations management is nothing but the process which combines and transforms various resources used in the production or operation subsystem of the organization into value added product services in a controlled manner as per the policies of the organization. Let me see the next slide. So in the slide nama paaka poradhu what is the difference between production management and operation management. They are nearly similar process na sollirundhen, but there is a slight difference. That is production is a creation of goods and services. So production unit la first வந்து raw material la avanga enna பண்றாங்க, ஒரு whole product avanga வந்து deliver பண்றாங்க and they are doing the services operations also, and it involves step by step conversion. அதாவது ஒரு juice factory எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா juice manufacturing la first raw material mango வந்து how they get the pulp and how they doing the process adding some more ingredients and how they get the final output of the juice packet. So இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் transforming process. So in the transformation process they are doing using the other utilities, time utility, position utility, இந்த மாதிரி நிறைய utilities அவங்க யூஸ் பண்ணி they are getting the whole product or services. So இது called the production management. So இங்க operations management னா என்ன, it is a defined operations management is defined as a design. It's a ஒரு design னு சொல்றாங்க. அந்த operationsல அந்த transformation processல அதை எப்படி பண்ண போறாங்க, how they are doing, in which place, what are the machineries they are using. So எல்லாமே சேர்ந்தது தான் operations, and how to improvise the systems that create and deliver the firm's primary products and services. So ultimately அவங்க வந்து ஒரு whole product அவங்க எடுக்கிறதுக்கான என்னென்ன operations பண்றாங்கன்றது எல்லாமே தான் operations management. So coming to concept of operations na, it defined as a mission, it serves for the organization and it employs a human and managerial process it involves. So yaar in the transformation process la irukanga, so both and human being and management executives ellame irukanga. Operations in an organization can be categorized into manufacturing operations and tool operations. Yes, operations management two types subdivide பண்றாங்க. ஒன்னு வந்து manufacturing factories la நடக்கிற operations and service industries la நடக்கிற operations. So இங்க வந்து சில characteristics கொடுத்திருக்கேன். என்னன்னா what are the characteristics that differentiate the manufacturing operations with service operations. இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் எப்படி டிஃபர் ஆகும். So one may be a tangible product and another may be an intangible product. Yes, manufacturingல நம்ம அவுட்புட் கிடைக்கிறது என்ன, ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏசி, டிவி, மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் அ tangible product. And service operations like post officeல நம்ம எடுக்கிறது, பேங்கிங்ல நம்ம எடுக்கிறது, ஸோ எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். அங்கே நம்ம எடுக்கிற சர்வீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்டான்ஜிபிள் ப்ராடக்ட். அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அவுட்புட், இங்கே எந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சம் பண்ணுறோம், ஒரு யூனிட் கன்சம் பண்ணுறோமா இல்லை 100 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோமா. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் கன்சம்ஷன் இன் த கேஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எந்த மாதிரி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம். What type of nature of work நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். So manufacturing industry, whether they are using machinery or highly technology, what type of nature of work and degree of customer contact. So service industries பொறுத்தவரையும் அதிகமான customer contact இருக்கும். Manufacturing industries பொறுத்தவரையும் there are lot of agents in between the customer contact and the manufacturer and customer participation in conversion. So நம்ம ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது whether there is any customer participation. Yes, of course in service industries there is a customer participation and measurement of performance, how much they are measuring the performance of manufacturing operations and service operations.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறது டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இங்கே வந்து ஜி மார்க்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. தட் இஸ் as a process where the resources flowing with defined system or combined and transformed by a controlled manner to add value in accordance with policies communicated by management. As I said earlier, they are doing the transformation process with use of resources. Resources என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது land, labor, capital. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க they are using in the transformation process to get the raw materials as a value added product to satisfy the customers, to satisfy the demand of the customers. So next slide நம்ம பார்க்க போகிறது what are the important operations management trends to be followed. ஸோ இன்றைக்கி கரண்ட் இஷ்யூவில் என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் they are going to follow regarding operations management. ஸோ லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரேதர் தென் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ். ஸோ சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு, க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியும் அதிகமாக இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே நம்ம சர்வரை எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. அண்ட் ஆட்டோமேட்டிங் ப்ராசஸ் நிறைய மிஷினரிஸாக இன்புட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபுல்லி தே ஆர் மெயின்டைனிங் தி automation services. Next point, mobile and digital communications. Yes, of course they are playing the major and vital role in each and every organization and in the society also. So அது இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக இல்லாமல் அந்த சேனல் ப்ராப்பராக இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் எந்த ஒரு வேல்யூ என்கேஜ் பண்ண முடியாது. அண்ட் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கல்ச்சர் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ், லாட் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் பிலீஃப் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் இன்வால்வ்ஸ் மோர் இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷனோட கல்ச்சர் வந்து அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸில் தே ஆர் டோட்டலி டிஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிஎஸ் அவங்களோட ஒர்க் கல்ச்சர் வந்து டோட்டலாக டிஃபர் ஆகுது. அண்ட் அசோக் லேலண்ட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸோட ஒர்க் கல்ச்சர் ஆஸ் டோட்டலி differed from other companies and they are giving good protection also. So next ஸ்டைலில் நம்ம பார்க்குறது what are the requirements and what is operations management, அவங்க என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு they need the requirements. என்னென்ன மாதிரி requirements அவங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, தட் இஸ் ரிசோர்ஸஸ், எவ்வளோ லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது, எவ்வளோ மிஷினரிஸ் அவங்க இன்புட் பண்ண போகிறாங்க, ஸோ என்ன மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க தேவைப்படுது, எங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறாங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தான். அண்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட், என்ன இன்புட் கொடுக்குறாங்க என்ன அவுட்புட் அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ இன்பிட்வீன் நடுவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் போக இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் அவங்க கொடுக்குறாங்களா இல்லையா. அண்ட் கம்மிங் டு ரிசோர்ஸஸ், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் இது எல்லாமே ரிசோர்ஸஸ் தான். Next one is strategy. What type of strategy adopting in each and every organization, it depends upon the policies and culture of the organization. And planning, how much they are doing planning for right from the purchasing of raw materials and up to how they are doing the advertisement, targeting the audience. So இது வரையும் எல்லாமே அவங்க planning தான் பண்ணுறாங்க. And overseeing is nothing but inspection. What type of inspection they are doing while doing the transformation process. இந்த operations management நடக்கும்போது எப்படி அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. And next one is cost control. ஸோ காஸ்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இட்ஸ் மெயின் திங்கே காஸ்ட் கண்ட்ரோல் தான். வேஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடாது அண்ட் லீன் ப்ரொடக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணும். இது எல்லாமே காஸ்ட் கண்ட்ரோல் கீழே தான் வரும். லெட் மீ கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட். த ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் global marketplace. Yes, achieving the global marketplace. And what are the strategy they are following in the production and operation process. And total quality management எப்படி maintain பண்ணுறாங்க, how they are maintaining the zero defects, how they are giving the 100% total quality products. And maintaining flexibility while doing the transformation process with the employees and all. And time reduction for doing the production processes. And how much technology they are using, highly techy machineries they are using and all included in this particular technology process. And next one is worker involvement, how much worker are involving in this decision making process and with the management and executives and all. And next one is re-engineering. Is you may heard about the business process re-engineering, அதை பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஒர்க் ப்ராசஸில் நடக்கும்போது ரீஇன்ஜினியரிங் எப்படி நடக்குது, ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ளூடட் இன் திஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ், இதில் லாட் ஆஃப் லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹசார்டஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸோ அந்த ஹசார்டஸ் ப்ராசஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு யூ ஆர் கெட்டிங் த லைசன்ஸ், ஸோ எந்தெந்த வெஹிக்கல்ஸ்க்கு எந்தெந்த மெஷினரிஸ்க்கு நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, என்னென்ன மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸோ இந்த எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இந்த ஹசார்டஸாக இருக்குது, ஸோ இது எல்லாமே என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸில் தான் வரும். அண்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் யூ ஆர் பிளான்டிங் த ட்ரீஸ் அண்ட்
ரீசைக்ளிங் த வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எல்லாம் ரீசைக்ளிங் பண்ணுறது. ஸோ எல்லாமே என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்பரேட் டவுன் சைசிங். இஸ் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷினரிஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கனாவே உள்ள இருக்க எம்ப்ளாயிஸை டவுன் சைஸ் பண்ண வேணும். இல்லை ரெக்ரூட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு அப்பாயிண்ட் ரைட் மேன் ஃபார் த ரைட் ஜாப். ஸோ ரைட் சைசிங் பண்ணுறதும் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். எங்கேயுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டப் ஆகக்கூடாது. ஸோ தெர் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். டு மெயின்டைன் த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகும். இன்வென்ட்ரி மீன் ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லீன் ப்ரொடக்ஷன். ஆஸ் ஐ செட் earlier, லீன் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஜீரோ டிஃபெக்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் வந்து ஒரு கிளாத், அந்த கிளாத்தை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோ டிஃபெக்ட் கூட இல்லாமல், ஒரு ஜீரோ வேஸ்டேஜ் கூட இல்லாமல் நீங்கள் அந்த கிளாத்தை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் லீன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ். வாட் ஆர் ஆல் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்கும்? த்ரூ குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அண்ட் ரிலையபிலிட்டினா நம்பகத்தன்மையோட ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் போது தெர் இஸ் அ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் டெலிவரி டைம். காஸ்ட் கம்மியாகும், டைமுக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுனாலும் வி கெட் தி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் மினிமம் ஸ்கிராப் கம்மியாக இருக்கணும், அதாவது வேஸ்டேஜஸ் கம்மியாக இருக்கணும். அண்ட் ரீவொர்க் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். ரீவொர்க் ரிசல்ட்டிங் இன் பெட்டர் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி. ஸோ ரீவொர்க்கும் கம்மியாக இருந்தால் தான் we will achieve the timely and effective product. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மினிமம் பாசிபிள் இன்வென்ட்ரி லெவல்ஸ். அதாவது ரொம்ப அதிகமான ஸ்டாக் லெவலும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியான ஸ்டாக் லெவலும் இருக்கக்கூடாது. இன்வென்ட்ரினா இங்கே வந்து ஸ்டாக் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆப்டிமம் இன்வென்ட்ரி லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறது இஸ் அ குட் திங். அண்ட் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். எல்லா ரிசோர்ஸஸும் லேண்டை எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம், லேபர்ஸும் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க மணியும் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மினிமம் காஸ்ட் அவுட்ஃப்ளோ. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ எந்த அளவுக்கு நடக்குது, இன்புட் உள்ளே வர கேஷ் ஃப்ளோவும் அவுட்டில் வெளில போகிற கேஷ் ஃப்ளோவும் எந்த அளவுக்கு நடக்குது, தட் ஷுட் பி மெயின்டைன் வெரி ப்ராப்பர்லி. And next one is maximum employee satisfaction. Not only customer satisfaction is important, but also the employee should satisfy with their working conditions and their benefits. And maximum possible production. Yes, output வந்து டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவுட்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அண்ட் ஹையர் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி. ஆப்ரேஷன்ஸ் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எப்பவும் நிற்கக்கூடாது. நின்றுச்சுன்னா இன்வென்ட்ரி ஆகிடும், செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாகவே ஸ்டாக் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹையர் ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டைம். ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டைம் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இன்றைக்கி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டும் இன்றைக்கே வெளில வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். செமி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 10 நாளுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ப்ராஃபிட் ஆர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தோமோ அதுக்கு double the time, triple the time we have to get the profit. So that is called the maximum possible profit. And next one is concern for protection of environment. அஃப்கோர்ஸ் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு கேஷஸும் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் பொல்யூட்டேட் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் வை தே ஆர் ஃப்ரேமிங் த ரூல்ஸ் லைக் நாய்ஸ் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் ஆல். அண்ட் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஆஸ் பர் த டிமாண்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ். So next slide we are going to see about the nature of operations. Nature of operations in the manufacturing sector. என்னென்ன functions அவங்க பண்ணுறாங்க. So how far the operations management is decided to function as operations as a system. Yes, it's a subsystem of the organization and they are doing the organizational function and they are doing the conversion process or transformation process by using the various utilities. என்னென்ன utilitiesனா நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் அ மீன்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் யூட்டிலிட்டி தான். என்னென்ன யூட்டிலிட்டிஸை எப்படி அவங்க க்ரியேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட்லேருந்து தே ஆர் டூயிங் தி வேல்யூ ஆடட் ப்ராசஸ் by using various utilities. Utilities is a power of satisfying human needs ன்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ என்னென்ன யூட்டிலிட்டி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். During the processes of converting the raw materials into finished goods, various types of utilities are created while adding value to the outputs. ஸோ என்னென்ன யூட்டிலிட்டிஸ்ன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி. ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் பண்ணுவோம், ஷேப்ஸில் பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்ஸ், கலர்ஸில் பண்ணுவோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல்லையும் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி இன்புட்ஸை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி. லைக் அயன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம், அயனோட ஸ்டீலாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் அண்ட் wood is converted into a furniture. ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we are going to see about the place utility. எந்த பிளேஸில் எப்படி பண்ண போகிறோம், பை யூஸிங் மிஷினரிஸாக இல்லை எம்ப்ளாயிஸ்
வச்சு பண்ண போகிறோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iron ore and coal are transported from the mine. ஸோ மைன்ஸில் வச்சு பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஸ்டீல் பிளான்ட் could be used in the conversion process. ஸோ ஸ்டீல்ஸை எந்த ஃபேக்ட்ரியில் வச்சு பண்ண போகிறோம், எந்த பிளேஸில் வச்சு பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜிப்சம் எல்லாம் எடுத்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை, ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு ஜிப்சம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தான். ஸோ எந்த இடத்துல பிளேஸ் டிசைட் பண்ணுறதோ தட் இஸ் கால் தி பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. அண்ட் டைம் யூட்டிலிட்டி இஸ் கிரியேட்டட் பை தி ஸ்டோரேஜ் ஆர் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். எவ்வளோ நாளுக்கு நீங்கள் அந்த ரா மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோனா 5 to 10 days. ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ப்ராடக்ட், நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் which are in abundance and sometimes so that the same can be used as a later time when they become scarce. அதாவது டிமாண்ட் இருக்கும்போதும் அந்த சேம் ப்ராடக்ட்டை நம்ம எப்படி எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பர்லாஸ்லாம் நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டு எப்போ டிமாண்ட் இருக்குதோ ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம சப்ளை பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் தான் டைம் யூட்டிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பொசிஷன் யூட்டிலிட்டி. பொசிஷன் யூட்டிலிட்டினா யார்கிட்ட வந்து அந்த யூட்டிலிட்டி இருக்குது, அதாவது பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல் சப்ளையர் கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க, பையர் வாங்குறாங்க. ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் யார்கிட்ட இருக்குன்றது, யாருடைய ஓனர்ஷிப்ன்றது பொசிஷன் யூட்டிலிட்டி. அண்ட் சர்வீஸ் யூட்டிலிட்டினா டாக்டர் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட் பண்ணுறது ஒன் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ். லாயர் வந்து அவங்களுடைய கிளையண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ், லைக் தட். ஸோ எல்லாமே இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாமே சர்வீஸ் யூட்டிலிட்டி. அண்ட் கம்மிங் டு நாலேஜ் யூட்டிலிட்டி, நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக ஒரு ப்ராடக்டோட அவேர்னஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே நாலேஜ் யூட்டிலிட்டி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லொக்கேஷன் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ், நீங்கள் எந்த இடத்துல கம்பெனி வைக்க போகிறீங்க, எந்த இடத்துல மிஷினரி வைக்க போகிறீங்க, ஸோ எல்லாமே லொக்கேஷன் தான். அண்ட் பிளான்ட் லேஅவுட் அண்ட் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங், பிளான்ட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு யர் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எந்த இடத்துல அதை ப்ராசஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்க, எல்லாமே பிளான்ட் லேஅவுட் தான். அண்ட் ப்ராடக்ட் டிசைன், ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி ஷைப்பு ஷேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் எல்லாமே ப்ராடக்ட் டிசைன். அண்ட் ப்ராசஸ் டிசைன், ஸோ எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க டு கெட் த கலர்ஸ், how much ingredients you are going to add. Next one is production planning and control. So எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க, how you are going to do the planning for the production process. ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறீங்க, எவ்வளோ எடுக்க போகிறீங்க, எல்லாமே பிளானிங் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். ஆஸ் எ சரியில் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணோம். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ வாங்க போகிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆகட்டும், லேண்ட் ஆகட்டும், என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையுமே எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க, ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு மெயின்டைன் த ஸ்டாக் அண்ட் இன்வென்ட்ரி அண்ட் ஆல். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்கன்றதை நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது, இன்வென்ட்ரி இருக்குது, நிறையா இன்வென்ட்ரி இருக்குன்னா அதை வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க, ஸோ அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்கன்றத ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், அது ப்ராப்பர் த்ரூ பிளானிங்லேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு எவாலுவேஷன் வரையும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். இது எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதுதான் நான் சொன்ன அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸ், அதாவது இன்புட்ஸில் வந்து லேண்ட், மெட்டீரியல்ஸ், லேபர், மேனேஜ்மெண்ட், கேபிட்டல் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. அண்ட் நடுவில் வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆர் கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க வித் ப்ராப்பர் கண்ட்ரோலிங்னா பை இம்ப்ளிமெண்டிங் வேரியஸ் பாலிசிஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் த அல்டிமேட் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ். இங்கே வந்து ஃபீட்பேக் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்த்தோம். ஃபீட்பேக் இஸ் நத்திங் பட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் டேக்கன் அட் வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸ். ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போதும் நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கம்பேரிங் வித் த ப்ரீவியஸ் ஒன். அண்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் ஃபீட்பேக் அகேன்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்லி எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டு டிட்டர்மைன் இஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இஸ் நீடட். ஸோ கண்ட்ரோல்னால் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸாக இப்போ ஏதாவது ப்ரீச் ஆச்சுன்னா அதுக்கான கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களா இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் தி கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப். ஸோ ஐ வில் மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். அண்டில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.